আচ্ছা, স্টেডি স্টেট এন্ড ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, এটা হচ্ছে আজকের টপিক। Transient response হচ্ছে whenever a system is changed from its displaced from its equilibrium position. ধরো suppose একটা ball or anything is lying on a surface, অনেকক্ষণ ধরে ডিস্টার্ব করেনি, তো ওটা ওই এক জায়গাতেই থাকবে। So what if you just push it, ধাক্কা দিয়ে চলে গেলে, then what will you get? বলটা একটু ডিসপ্লেস হতে পারে ডিপেন্ডিং অন কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো। So what you see, what you experience from this is a transient response. Transient response মানে হচ্ছে अचानक से যদি কোনো রেসপন্স দেখা যায়, হঠাৎ করে কোনো একটা রেসপন্স দেখা যায়, তো স্টেপ সাপোজ ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স। And you have steady state response. Steady state means after the transient had been removed, অবজেক্টের অবস্থা কি হচ্ছে, that is on a long run. তাহলে দুটো অপশন আছে তোমার কাছে, একটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, transient response which is temporary, ওটা কিন্তু সারাক্ষণ থাকে না, টেম্পোরারি। আর যত টাইম যাবে it will start decreasing. ধরো হঠাৎ করে এখন রিঅ্যাকশনটা হলো and it will start decreasing and then fall off with time or die out with time. But what will happen when the transient response dies out completely? There will be one more response which is called steady state response. When transient response goes away, তোমার কাছে যেটা পড়ে থাকে that is steady state response which is permanent. আমাদের নেচারে there will be something called a temporary response, যেমন বাজ পড়লো, যেমন ধরো হঠাৎ করে জল বেড়ে গেল নদীতে, those type of responses, ওই অবস্থা সিস্টেমে কি হচ্ছে, those are called transient response. আর steady state response এর एग्जांपल হচ্ছে তুমি সুইচ অন করে দিলে, অনেকক্ষণ ধরে কল খোলা, জল পড়ে যাচ্ছে স্টেডিলি, those type of response are called steady state response. একটা since transient response is temporary, it is also called dynamic response of the system. Dynamic response of the system অর্থাৎ it is a temporary response which causes the system to behave differently, and that behavior will not be permanent. It will be there for some time and then it will vanish out. This results in, after this transient vanishes, you will get steady state response from your system. Now these two, the transient and the steady state, are concerned with time domain. These are called time domain response. আচ্ছা, আর একবার আমি প্রশ্ন করছি তোমরা আছো তো, শুনতে পাচ্ছ তো? জানিও কিন্তু না শুনতে পেলে। What is going on? আচ্ছা, that's good. So finally তাহলে জানা গেল in time domain সিস্টেমের বিহেভিয়ার দু ধরনের হতে পারে। ওয়ান ইজ টেম্পোরারি বিহেভিয়ার, যেটা হঠাৎ এলো তারপর আবার চলে গেল, another one is permanent behavior. Temporary behavior is called transient response and permanent behavior is called steady state response. Okay, that's the first part. Now comes second part. What is this steady state response?
when your input remain constant for a long time, তাহলে সিস্টেমে একটা পার্মানেন্ট চেঞ্জ এসে যাবে, that is you will get some constant output. Those type of things are called steady state response. As the time tends to infinity, your system will keep on responding with the same output, which is governed by steady state response. Now, what this steady state response depends on? The steady state response will depend on two things: the type number of the system and second is location of poles. Location poles কাকে বলে সেটা পরে আমরা আসবো. For now we have two things: we have type number of the system and location of poles. And since steady state response is permanent, it is called the static response of the system. Static response of the system. So we have in total a temporary response and another static response. That's a complete response of this system is the sum of temporary response and this temporary or transient response and static or steady state response of the system. So এইভাবে লেখা হয়, দুটো রেসপন্স কে অ্যাড আপ করে দিয়ে স্টেডি স্টেট এন্ড ট্রানজিয়েন্ট স্টেট কে অ্যাড আপ করে দিয়ে আমরা কমপ্লিট রেসপন্স পাবো. এবার কি করে বুঝবো কোনটা স্টেডি আর কোনটা ট্রানজিয়েন্ট? তো এই এক্সাম্পলটা দেখা যাক. Say Ct is equal to 1/8 bracket 1 minus e to the power of minus t. তো প্রত্যেকটা টার্মকে যদি এই 1/8 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এরকম দেখতে হয় ইকুয়েশনটা. এবার এই দুটোকে যদি আমরা দেখি ভালো করে, 1/8 যে একলা যেটা আছে এটা তো কোনো টাইমের সাথে এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, 1/8 সারা জীবন থেকে যাবে. আর তাহলে যেটা টাইমের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না, that becomes steady state. তাহলে 1/8 হচ্ছে steady state response of the system. বাট সেকেন্ড টার্মটা যতটা ওটা এক্সপোনেনশিয়ালি ভ্যারি হচ্ছে টাইমের সাথে, আর ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস টি থাকার জন্য এক্সপোনেনশিয়ালি ও টাইমের সাথে কমতে থাকছে. Therefore we call it transient. আর ওটা ওই পার্টটা কেমন দেখতে হবে, যদি এটা ধরে নি -1/8, the -1/8 থেকে আলটিমেটলি 0 এর দিকে চলে আসবে as time passes. যখন টাইম অনেক হয়ে যাবে it will be very close to 0. তার মানে টাইম যত বাড়তে থাকছে এই সেকেন্ড টার্মটা তত কমতে কমতে একসময় ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে. যখন ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে what will we have ultimately? We will be left with this first term. তাই জন্য এই ফার্স্ট টার্মটা হয়ে যাচ্ছে স্টেডি স্টেট, আর আমাদের এই সেকেন্ড টার্মটা it will become transient response. আর দুটো মিলিয়ে আমাদের কিন্তু complete system response কে ডিফাইন করা আছে. Let's go to the next topic. Next topic হচ্ছে কয়েকটা এররের নাম নেব. There are certain errors. First is what we will do is we will study some quantification property. Not error, sorry. We will learn some time domain specifications. টাইম ডোমেন স্পেসিফিকেশন কি জিনিস? যদি তোমাকে এই ভ্যালুগুলো দিয়ে দেওয়া হয় তুমি সিস্টেমের ব্যাপারে কিছু কমেন্টস করতে পারবে বা সিস্টেমটাকে অ্যানালাইজ করতে পারবে. তো টাইম ডোমেন স্পেসিফিকেশনস কি করে পাওয়া যায়? সাপোজ দিস ইজ ইওর সিস্টেম, or input you give a unit step signal.
তাহলে আউটপুটে এরকম একটা স্টেপ সিগন্যালই হবে, কারণ সিস্টেমটা বন্ধ ছিল এবার হঠাৎ অন হলো। সে ফর ইনস্ট্যান্স সিস্টেমটা যদি একটা লাইটের বাল্ব হয় কানেক্টেড টু আ সুইচ, যেটা পাওয়ার সাপ্লাইতে কানেক্টেড, তো সুইচটা অন করা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু স্টেপ সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করা। সুইচটা অফ ছিল, হঠাৎ করে অন করলে বাল্বটা জ্বলে উঠলো। তো যদি বাল্বটা জ্বলতে টাইম না, so it will encompass something, some এই যা যা প্রপার্টি আমরা স্টাডি করব বা যে প্যারামিটারস গুলো স্টাডি করব তার কোনো না কোনো কিছু ভেরিয়েশন হচ্ছে। So we come to first specification. The first specification is delay time. ধরো তোমার এটা সিস্টেম, তুমি সুইচটা অন করলে বা সিস্টেমটা স্টার্ট করলে, and your desired value হচ্ছে এটা, এই লাইনটা। your response will not immediately, বাল্বটা অন করলে বাল্বটা তো ইমিডিয়েটলি জ্বলবে না, একটু বাদে জ্বলবে। তো if you tell that this level, এই যে ডটেড লাইন, এটা যদি ফাইনাল লেভেল হয় বাল্ব জ্বলা, এইভাবে উঠছে কার্ভটা টাইমের সাথে, একটা টাইমে তোমার ডিজায়ার্ড ভ্যালুটা ক্রস করবে। এই যতক্ষণ নিচ্ছে এই ডিজায়ার্ড ভ্যালুটা ক্রস করতে, দ্যাট টাইম ইজ কল্ড ডিলে টাইম। এই ডেফিনেশনগুলো আমরা বারবার করতে থাকি। সরি, নট দ্যাট টাইম, 50%। সে দিস ইজ ইয়োর, তুমি ধরো একটা 1 ওয়াটের বাল্ব নিয়েছো, এবার হাফ ওয়াট পাওয়ার জেনারেট করতে 50%, হাফ ওয়াট পাওয়ার জেনারেট করতে যে টাইমটা লাগে, দ্যাট ইজ ডিলে টাইম। Another is rise time. Delay time গেল 50% of the final value reach করতে। এবার ফার্স্ট টাইম 100% এ কখন এলো, that is your rise time. So first you have 50%, সেটা হচ্ছে delay time, second you have rise time, that is 100%. এবার ম্যাক্সিমাম সিস্টেমে দেখা যায় পার করার পরে রেঞ্জটা 100% এলো, তারপরে একবার এরা মুভবে, তারপরে আবার সিস্টেমটা একটুখানি পড়ে যায়। এই যে পিক ভ্যালু, এই যে ম্যাক্সিমাম যেটা হলো, এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওভারশুট, মানে ডিজায়ার্ড ভ্যালু পার করেও ও এগিয়ে গেল। So the time to reach this maximum value is called peak time. Peak time মানে ফার্স্ট টাইম যখন এই ওভারশুট হবে, it will be peak time. The রেসপন্সটা ওখানে রিচ করে। এবার আসছি, ওভারশুট জানা গেল, ওভারশুট রিচ করতে যে টাইমটা থাকে দ্যাট ইজ পিক টাইম। এবার আমাদের আরেকটা প্যারামিটার লাগবে, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাক্সিমাম ওভারশুট। ওটা নাম যাচ্ছিল, রেসপন্সটা নাম বেড়ে একটা পিক হলো, তারপরে পড়লো, তারপরে ইট ক্যান বি লাইক দিস লাইক দিস। এই ম্যাক্সিমাম থেকে ডিজায়ার্ড ভ্যালুর যে ডিফারেন্সটা, দ্যাট ইজ কল্ড ওভারশুট or maximum overshoot. কিন্তু জেনারেলি এটাকে নরমালি এরকম ভাবে লেখা হয় না, ইট ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ পার্সেন্টেজ। কি করা হয়, এই যে ডিজায়ার্ড ভ্যালু আর অর দ্য স্টেডি স্টেট ভ্যালু আর এই যে এই পিক ভ্যালুটা, এটা ডিফারেন্স নেওয়া, ঠিক আছে, পুরোটাকে নরমালাইজ করা হয় বা ডিভাইড করা হয় স্টেডি স্টেট ভ্যালু দিয়ে। স্টেডি স্টেটটা কিন্তু হচ্ছে ডিজায়ার্ড ভ্যালু। তাহলে কি প্যারা দেখাচ্ছে, maximum value minus desired value divided by desired value. এটাকে পার্সেন্টেজে এক্সপ্রেস করতে গেলে অ্যালজেব্রাতে আছে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, that will give you the value of maximum overshoot. জেনারেলি আমাদের টার্গেট থাকা উচিত এই ভ্যালুটাকে কমানো, এই ভ্যালুটা বেশি বাড়লে সিস্টেম সেটেল হতে অনেক টাইম লাগে। Now comes next parameter, that is settling time. কতক্ষণে আমাদের সিস্টেমটা 2 to 5% এর অফসেটে থাকবে, মানে আমি ডিজায়ার করছি 1, বাট আমার সিস্টেমটা কনস্ট্যান্টলি 0.98 থেকে 1.02 মধ্যে এরকম ফ্লাকচুয়েট করছে। কতক্ষণে ফ্লাকচুয়েশনটা এই লেভেলের মধ্যে আসবে, that time is called settling time. And last is steady state error. Generally system কোনোদিনই একদম 100% fluctuation free হয় না। দেখা যাচ্ছে এরকম সিস্টেমটা হলো,
যখন ইনফাইনাইট টাইম পরে বা অনেক টাইম পরে, সে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে তুমি ডিজায়ার্ড ভ্যালু থেকে সামান্য উপর নিচে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ কল এরর। মানে যখনই তোমার ভ্যালু তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ আর তুমি যেটা চাও তার মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, ইউ কল ইট এরর। স্টেডি স্টেট এরর মানে লং টাইম পরে তুমি সিস্টেমে মেজারমেন্ট নিয়ে যাচ্ছ, ওখানে স্টেডি স্টেট আসা উচিত বাট আসছে না, স্টেডি স্টেটের আশপাশে কোথাও একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, বাট ইজ ভেরি স্মল, দ্যাট ইজ কল স্টেডি স্টেট এরর অর এরর ইন স্টেডি স্টেট। তার ফর্মুলাটা কি করে লেখা হয়? তার ফর্মুলাটা এইভাবে লেখা হয় যে we have steady state value minus we have error value. আমাদের known input আছে or desired value minus your whatever you are getting actual value, but your time should tend to infinity. That is called steady state. Now next is আমরা obviously পড়াশোনাটা করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিয়ে কাজ করি। সো সেখানে একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেম আছে, ফাইনাল ভ্যালু থিওরেম আছে, এগুলো বিটেকে পড়ানো হবে, এগুলো ডিপ্লোমা লেভেলের নয়, বাট I will use final value theorem to evaluate steady state error. Steady state error কি করে বের করা হয়? ল্যাপ্লাস ডোমেনে যদি ট্রান্সফার ফাংশনটা বের করো বা এরর ফাংশন বের করে ফেলো, তার সাথে you multiply s and limit s tends to 0. এই ইকুয়েশনটা যদি তুমি সলভ করো, whatever value you get, that is your steady state error. Steady state error কি করে? It gives you the measure of accuracy of the system. তোমার সিস্টেম যদি খুব অ্যাকিউরেট হয়, স্টেডি স্টেট এরর খুব কম। সিস্টেমের অ্যাকিউরেসি যত খারাপ, স্টেডি স্টেট এরর তত বেশি। So next point is, আমরা যখন এই স্টেডি স্টেট এরর মাপি, we take the standard signal as the input. Generally যে সিগন্যাল গুলো নেওয়া হয় স্ট্যান্ডার্ড, we take unit step signal, we take ramp signal and parabolic signal. আমরা কিন্তু স্টেডি স্টেট এরর মাপি না ট্রানজিয়েন্ট টাইপ সিগন্যাল নিয়ে, অর্থাৎ ইম্পালস সিগন্যাল নিয়ে আমরা করি না। Why? Because impulse signal has transient behavior. অনেকক্ষণ থাকার পরে ইম্পালসের অ্যাকশনটা চলে যায় সিস্টেম। So what we take is unit step, unit ramp and parabolic. তাহলে এই গ্রাফটাকে আমি এতক্ষণ ডেফিনিশন গুলো বললাম। So first is সিস্টেমটা 0 থেকে চালু হচ্ছে, আস্তে আস্তে বাড়ছে, ফাইনাল ভ্যালু ডিজায়ার্ড ভ্যালু ইজ 1, ও যে টাইমে 0.5 অর্থাৎ half of the desired value reach করলো, that time we call it delay time, TD. First time যখন ও desired value cross করছে, that is 100% of the desired value, we call it TR, rise time. যখন ও ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে রিচ করলো, so desired value cross করে, that time we call it peak time, and that peak is called peak overshoot. আর ওই peak overshoot আর desired value যে ডিফারেন্সটা আছে, যদি পার্সেন্টেজে লেখা হয়, we get maximum overshoot in percentage. এবার আমাদের একটা ব্যান্ড ডিফাইন করতে হয়, that band has the value of 2 to 5% of steady state or desired value. ওটা অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড, তার মানে বেসিক্যালি দ্যাট ইজ আ রিজন, ওর জন্য আমি এই জায়গাটাকে আমি শেড করে দিয়েছি। সো ফার্স্ট টাইম যখন ভেরিয়েশনটা ওই ব্যান্ডের মধ্যে হলো, যেমন এখানে ব্যান্ডের মধ্যেই ভ্যালুগুলো লাইক হচ্ছে, এরপরে আর এগুলো ব্যান্ডের বাইরে যাচ্ছে, দ্যাট টাইম ইজ কল্ড সেটেলিং টাইম। ফার্স্ট টাইম যেখান থেকে স্টার্ট হলো, দ্যাট ইজ কল্ড সেটেলিং টাইম। সিস্টেম এখন সেটেল করে গেছে, and this band is called tolerance band. এবার অনেকক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে, সো উই রিচ সামথিং কল্ড স্টেডি স্টেট। আর স্টেডি স্টেটে ডিজায়ার্ড ভ্যালু থেকে যে ভ্যালুটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই ভ্যালুটা যদি ডিফার করে, we call that difference as steady state error. Now let's come to something called আজকে আমি পজিশন 0 অবধি করিয়ে ছেড়ে দেব।
Now let's come to something called damping. Damping একটা সিস্টেমে খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি ড্যাম্পিং না থাকে সিস্টেম সারাক্ষণ অসিলেট করতে থাকবে, অর্থাৎ ডিজায়ার্ড ভ্যালুর আশপাশে মুভ করতেই থাকবে, কোনো সময় একবারে কমপ্লিট একটা জায়গায় পৌঁছাবে। So there are three types of damping. There is over damped and under damped. Critically damped মানে সিস্টেমে ড্যাম্পিং এর জন্য কিছুটা অসিলেশন হবে, however সিস্টেম খুব তাড়াতাড়ি ওর রিকোয়ার্ড ডিজায়ার্ড বা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে পৌঁছাবার চেষ্টা করবে। ওকে, দ্যাট ইজ ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড। এতে অসিলেশন যেটা হবে এটা বহুত মিনিমাম, দ্যাট মিন্স देयर উইল বি টিপিক্যালি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট নো ওভারশুটস, জাস্ট সোজা গিয়ে সিস্টেম ডিজায়ার্ড ভ্যালুতে পৌঁছে যাবে। সেকেন্ড ইজ ওভারড্যাম্প। ওভারড্যাম্প মিন্স সিস্টেম অসিলেশন তো হবেই না, সিস্টেম এত আস্তে আস্তে ও নিজের জায়গায় পৌঁছাবে যে it may not reach its steady state value within the time of the experiment. তুমি যতক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট করছো তার মধ্যে পৌঁছাতেই পারো, বাট ইন ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প যতক্ষণ তুমি এক্সপেরিমেন্ট করছো তার মধ্যে পৌঁছে যাবেই। সো ওভার ড্যাম্প ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পের থেকে যদি বেশি ড্যাম্প করা হয় ইউ গেট ওভার ড্যাম্পড। এন্ড देयर ইজ আন্ডার ড্যাম্প। আন্ডার ড্যাম্পটা কি হবে? সিস্টেম স্টেডি স্টেটে পৌঁছাবে আস্তে আস্তে, বাট পৌঁছাবার আগে ও ডিজায়ার্ড ভ্যালুর আশপাশে উপর মানে ভেরিয়েশন করতেই থাকবে, একবার উপরে যাবে নিচে যাবে উপরে যাবে নিচে যাবে, বাট আলটিমেটলি ড্যাম্পিং থাকার কারণে ও এক সময় না এক সময় এক্সপেরিমেন্টের টাইমের মধ্যেই ও ডিজায়ার্ড ভ্যালুতে গ্র্যাজুয়ালি পৌঁছে যাবে। সো এই আন্ডার ড্যাম্পের ক্ষেত্রে ওভারশুট আন্ডারশুট এইসব স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে মাঝে মাঝে শোনা। এবার এসে যাও। Let's get back. তাহলে এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব how to represent or how to visualize critically damped, under damped and over damped system. Critically damped কি হচ্ছে? within that time সিস্টেম নিজের ডিজায়ার্ড ভ্যালুতে পৌঁছে যাচ্ছে, কোনো অসিলেশন নেই, কিচ্ছু নেই, ডাইরেক্ট ও স্টার্ট হলো তোমার এক্সপেরিমেন্ট টাইমের মধ্যে, ও যেটা ডিজায়ার্ড ছিল, ডিজায়ার্ড হচ্ছে রেড লাইনটা, রেড লাইন অবধি পৌঁছে গেল। And that is a good feature. Especially robotics, a critically damped is very important, but critically damped achieve kora is near to impossible. Then you come to this blue line, that is over damped. এক দুবার অসিলেট করে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে, বাট এক্সপেরিমেন্ট টাইমের মধ্যে ও কোনোদিনই ডিজায়ার্ড ভ্যালুতে পৌঁছাতে পারে না। Although oscillations will be far less. This is also desirable. Now we come to a third kind, যেটা মেজরিটি অফ কন্ট্রোল সিস্টেমে পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে ব্লু লাইনটা। অসিলেশন হবে, প্রথমে প্রচুর অসিলেশন হবে, দেন আস্তে আস্তে অসিলেশন করে অলমোস্ট ডিজায়ার্ড ভ্যালুর কাছে চলে আসবে। দ্যাট ইজ ডিক্রিজিং অ্যামপ্লিটিউড অফ অসিলেশন। এই ধরো যদি অসিলেশন হয় পরেরটা আরো কম হবে, এই করতে করতে আস্তে আস্তে ডিজায়ার্ড ভ্যালুতে চলে আসবে। Those type of things are called under damped.
যেখানে অ্যাটলিস্ট এক্সপেরিমেন্টের টাইমের মধ্যে সিস্টেমটা সেটেল করে যাবে, বাট দেয়ার উইল বি ভেরি লিটল এরর, 2 to 5% এরর হতে পারে। নাও দ্য লাস্ট পার্ট আজকে টপিকে ইকুয়াল পোলস এন্ড জিরোস। এই টপিকটার পরে we will go into analysis of first order system on the next class. So we come to the topic of poles and zeros. What are these things? First of all, মাথায় রাখো ট্রান্সফার ফাংশন, যেখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস এই নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর থাকে, এখানে উপরে অনেকগুলো s এর কিছু একটা টার্ম থাকে, নিচেও অনেক s এর টার্ম থাকে। এই উপরে যে টার্ম থাকে তাকে সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে নিউমারেটর, এটা তো জানো অ্যালজেব্রা থেকে। নিচেকে বলা হয় হচ্ছে ডিনোমিনেটর। আর একটা জিনিস মাথায় রাখো, এই s এর সাথে ফ্রিকোয়েন্সির রিলেশন আছে। সো দিস রিলেশন s কে রিপ্লেস করা যায় j ওমেগা দিয়ে, আর s কে রিপ্লেস করা যায় j * 2 pi f দিয়ে। f is frequency, omega is angular frequency. Since this s is related to frequency, আমরা এই ট্রান্সফার ফাংশন যেটাতে only s এর প্রেজেন্স থাকে, we can use it to study the behavior of the system when the frequency changes. তাহলে 0 থেকে ইনফিনিটি অবধি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা চেঞ্জ করে করে ওই s এর ভ্যালু বসিয়ে বসিয়ে আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে সিস্টেমটা রেসপন্ড করছে। কোন সময় সিস্টেমটার আউটপুট 0 হচ্ছে কিনা, কারণ কি সিস্টেমের ফাংশনটা ট্রান্সফার ফাংশনের তো আউটপুট, if we replace s by f we get some function of f, কমপ্লেক্স নাম্বার, মানে কমপ্লেক্স ফাংশন হবে। কমপ্লেক্স নাম্বার জানো তো, কমপ্লেক্স নাম্বারে এইভাবে লিখতে হয় a plus j into b, এখানে j is equal to square root of -1। তো এই s is basically a complex number function, এই ট্রান্সফার ফাংশন নিচে হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের ফাংশন। তাহলে এতে যদি s is equal to j omega বা j by f বসিয়ে f এর ভ্যালু চেঞ্জ করো, you get some output value। সেই ভ্যালুগুলো মাঝে মাঝে 0 হতে পারে, মাঝে মাঝে ইনফিনিটি হতে পারে। যখন এই hf 0 হয়ে যাবে, those values of frequencies are called zeros। যখন s ইনফিনিটি হয়ে যাবে, those values of frequencies are called poles। তাহলে নিউমারেটরকে যদি 0 করে দেওয়া হয়, তো যে তারপরে যদি ইকুয়েশনটা রুট বের করা হয়, তাহলে সেই ভ্যালু অফ s আর সেই ভ্যালু অফ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য the system's output response will be 0, কারণ it will be 0 by something, so answer will be 0। তো hf যে ফ্রিকোয়েন্সিতে এই আউটপুট রেসপন্সটা 0 হয়ে যাবে, অর্থাৎ নিউমারেটরের রুটগুলো 0 হয়ে যাবে, those are all zeros of the system। at zeros of the system the transfer function response got to 0। এবার হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, উপরটা 0 হলো, এবার নিচেটা 0 হলে আউটপুট হয়ে যায় ইনফিনিটি। তাহলে নিচেটাকে 0 বসিয়ে ডিনোমিনেটর is equal to 0 বসিয়ে তুমি সলভ করে কিছু রুট পেলে। when the denominator is solved with equating to 0, those value of frequency there, the transfer function response will go up to infinity। These frequencies are called poles। তাহলে কি বোঝা যায়, poles and zero দুটোই একটা ট্রান্সফার ফাংশনে থাকবে। poles are those frequency where the transfer function's output become infinity, and zeros are those frequency where transfer function becomes 0, transfer function response becomes 0। তাহলে এই দুটো মাথায় রাখো, it can be in your exam, আমাদের মেইন এক্সামে থাকবে। So that's it for today। আর আজকের মতো টপিক কিছু নেই। চলো, see you in the next class।